प्रिय बंधुगण स्वागत करुछि भय और रहस्य भरा आउ एक कहानी को। बंधुगण जदि आपण एपर्यंत आमर चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंते तेबे चैनल को सब्सक्राइब करि साइड थिबा बेल आइकन को ऑल करि दियंतो, कारण प्रतिदिन आपण को एही परि हॉरर स्टोरी भेटी देई थाओ। बंधुगण यार पूर्व अध्याय जदि आपण माने देखि नाहंते तेबे तार लिंक मो ई वीडियोर डिस्क्रिप्शन में दे रखी। किसी समय मध्य तीन जन से बुढ़ा बरगछ निकट में पहुँची गले। सेठारे देखिले अनुमान 50 रु 60 लोक। समस्त हाथ में किछि ना किछि हाथ हथियार रही थाए एवं आखिरे अग्निर ज्वाला स्पष्ट बारी होई पड़ुथाए। सेमानकु देखि एपरि लागुथाए कि सेमाने अत्यंत व्यग्र अछंती। बगर मूर्तु तथा आखपाख ग्रामर छोट छुआंकर मूर्तुर प्रतिशोध से ब्रह्म राक्षस और शिव निकटरू नेबा पाई। केही केही गर्जन करुथांते कि से धरिथिबा हथियार रे ब्रह्म राक्षसर शिर हाणी अलगा करिदेबे, तो अन्य केही कहूथांते खाली ब्रह्म राक्षस नुहे शिवर मध्य शिरछेद हेब। विक्रम निज पिता संबंध रे एपरी कठोर तथा कटु वाक्य शुणी आदम ग्रहण करि पारु नथिला। निज अभ्यंतरीण पीड़ा को आउ चापी न पारि एक विराट हुंकार करी कहि उठिला, बंद कर एसबू। तार हुंकार शब्द शुणी समस्त पार्टी संपूर्ण बंद हो गला। पर से तार कथा आरंभ करी कहिला, दयाकरी मो सम्मुखरे मो बापा संबंध रे एपरी कटु वाक्य उपयोग करंतु नाही। मु मानुछि मो बापा भूल करिछन्ते, परंतु से संपूर्ण भाव में दोषी नुहंते। परिस्थिति तांको द्वारा एपरी कुकार्य कराउछि। तांको उपरे कालचक्र एपरी घूरी बुलुछि जद्वारा से धीरे धीरे एपरी अंधकार दुनिया को चली जाउछन्ते। तेणु आपण सभी को मोर विनम्र अनुरोध, आपण माने प्रथमे सत्यर गभीरता मध्य को जाई देखिबाकू चेष्टा करंतो। तापरे आपण माने मो बापा निमंते दंड निर्धारण करिवे। आ सबुठु गुरुत्वपूर्ण विषय आम्भमानक निमंते होछि से ब्रह्म राक्षस। आपण समस्ते जेमिति ताकू साधारण भाव चिंता करुछन्ते से आदम सेपरि नुहे। से अत्यंत शक्तिशाली। ता बाहुबल केवल 100 हस्ती सहित समान हेबो। आ आपण माने कहउछन्ते ए छोट मोट घर करणा हथियार द्वारा तार शिर छेद करिबा कथा। यह निश्चित रूपे पागलामी भली कथा कहउछन्ती आपण माने। आउ किछि कहिबा पूर्वरु विष्णु आसी विक्रम को चुप कराई देला। क्षमा करंतु आपण माने, ए पिला लोक भावना आसी किछि भी गपी चलीछि। उग्र रूप धारण करी राय साहेब कहिले, विक्रम ठीक कहिछि। ता बापा को अपराधी कहिबाटा हमर विराट बर भूल होई गला। आम सभी आखिरे तो कला पटी बंधा होइछि ना, तेणु आमे सत्यर गभीरता भितर को जाई पारुनु। से ब्रह्म राक्षस को मारिबा निमंते चिंता करी एकत्रित हेबा बोधे आम सभी मूर्खामी। सेथिपई विक्रम को आमे समस्ते पागल दुर्शमान हेउछु। क्रोधित होई राय साहेब विक्रम को कटरे थिबा एक वृक्ष रे बांधी देबा को आदेश देले एवं ताकू कठोर शब्द रे कहिले, मशाणी ब्रह्म राक्षस सहित तो बापा शिव को मारी आसिला परे तते मृत्युदंड दियाजिब। सेतेबेल पर्यंत निज जीवन को उपभोग करुथा। विष्णु अनेक उपाय रे राय साहेब को बुझेबाकू उद्यम करी विफल हेउथिले। विक्रम विष्णु निकट को जाई धीर स्वर रे कहिला, दादा उदास होई छिड़ा होई रहिले किछि ठीक होई जीवनी। मो जीवन कथा चिंता करनी। मो गोटे जीवन को रक्षा करबाकू चाहे। तुमे समस्त ग्रामवासी को मृत्यु निकट को छाड़ी देउछ। दादा एबे भी समय रही। आचार्य से ही बहीटी को राय साहेब को पढ़ा को दियो। यह पढ़िले से बुझी पारिबे से ब्रह्म राक्षस निकट रे रहिथिबा असीम शक्ति संबंध रे। एही बहीटी को पढ़ी राय साहेब निश्चित समस्त ग्रामवासी को अटकाई देबे मशाणी मध्य को न जीवा पाई। विक्रम समस्त कथा सुनी विष्णु कहिला, विक्रम एही बही रे केवल से ब्रह्म राक्षस विषय लेखा नहीं, ता सहित तो परिवार उपरे रहिथिबा अभिशाप संबंध रे मध्य लेखा रहिछि।
ଯଦି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ସେମାନେ ତତେ ଏଇକ୍ଷଣି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏପରି କେବେ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ବିକ୍ରମ ବୁଝିସାରିଥିଲା ବିଷ୍ଣୁ କେବେ ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହାରିକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେବନି। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ ରାୟ ସାହେବକୁ ଡାକ ପକାଇଲା। ଜଗବିନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ମଶାଣୀ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଏହି ବହିଟିକୁ ପଢ଼ି ଦେଇ ଯାଅ। ତୁମ ମନର ମୂର୍ଖତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାହା ସହିତ ତୁମେ ସମସ୍ତ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇଯିବ। ଏତିକି କହି ହସି ଉଠିଲା ବିକ୍ରମ। ରାୟ ସାହେବକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମରେ ଡାକି ନଥିଲେ। ବିକ୍ରମ ନିକଟରୁ ଏପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାୟ ସାହେବଙ୍କ କୋପ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ରାୟ ସାହେବ ବିକ୍ରମକୁ କହିଲେ, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହେଉଛୁ। ଯଦି ଏ ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ବହିଟିକୁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଏତିକି କହି ରାୟ ସାହେବ ବିଷ୍ଣୁକୁ ନିଜ ନିକଟକୁ ଡାକ ପକାନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସି ରାୟ ସାହେବଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ରାୟ ସାହେବ ବିଷ୍ଣୁ ହାତରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସେହି ବହିଟିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ତା ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିସାରି ଠୋ ଠୋ କରି ହସି ଚାଲିଲେ। ମୂର୍ଖ ଆମେ ନା ତୁ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ତତେ ପାଗଳ କରିସାରିଲାଣି। ଏତିକି କହି ବିକ୍ରମ ମୁହଁକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକଟି ଫିଙ୍ଗି କହିଲେ, ଏ ଖାଲି ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ାକରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବି? ଏତିକି କହି ରାୟ ସାହେବ ଆହୁରି ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବିକ୍ରମକୁ ସେହି ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ଦେବାକୁ। ବିକ୍ରମ ଯେବେ ବହିଟିକୁ ଉଠାଇ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖେ ତ ସବୁ ଲେଖା ପୂର୍ବ ପରି ରହିଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ବିକ୍ରମ ଉଭୟ ଚକିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଦୁହେଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ କି ଏ ବହିରେ ଲେଖାଥିବା ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ପଢ଼ିପାରିବେନି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବିକ୍ରମକୁ କିଛି ଲୋକ ଆସି ଗଛ ସହିତ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ସମସ୍ତେ ମଶାଣୀ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ବିକ୍ରମ ବିଷ୍ଣୁକୁ କହିଲା, ଦାଦା ମୁଁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଅ, ସେଠି କିଛି ବି ବିପତ୍ତି ଆସିପାରେ। ବିଷ୍ଣୁ ବିକ୍ରମ କଥାରେ ସହମତି ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ରାୟ ସାହେବଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ମଶାଣୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ମଶାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନଶାନ ରହିଥାଏ। ଦେଖି ଏପରି ଲାଗୁଥାଏ ଯେପରି ଆଗରୁ କୌଣସି ବିପତ୍ତିର ସଂକେତ ଲୁକାୟିତ ରହିଛି ଏହି ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ। ମଶାଣୀଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଥିବାରୁ ରାୟ ସାହେବଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ମଶାଣୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଘେରା କରି ଚିଣ୍ଟୁ, ଶିବ ତଥା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସର ସନ୍ଧାନରେ ଜୁଟିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଣାବୁଦା ଆଦିକୁ ଦେଖି ଏପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥାଏ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଓ ଶିବ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ନିରୀହ ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଶାଣୀଟିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ରାୟ ସାହେବ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବିକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାର ନାରା ଲଗାଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସର ଅସୀମ ଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ସେ ମଶାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥାଏ। ପରନ୍ତୁ ରାୟ ସାହେବ ତିଳେ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁର କୌଣସି କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥାନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ବିଷ୍ଣୁର ହାତ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ତଳକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ତା ହାତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁସ୍ତକଟି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ସେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା କି ପୁନର୍ବାର କିଛି ଲେଖା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ସେ ଖାଲି ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ସେହି ଘଟଣା ରାୟ ସାହେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେବେ ସେହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ରାୟ ସାହେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଛି, ରାୟ ସାହେବ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। କ୍ରୋଧରେ ସେ ବହିଟିକୁ ମଶାଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଘଞ୍ଚ ବେଣାଲତା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ବିଷ୍ଣୁର ହାତ ପୁସ୍ତକଟିର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଉଠାଇ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ପୁସ୍ତକଟିର ଶେଷରେ କିଛି ପଂକ୍ତି ଲେଖା ରହିଛି
ତେଣୁ ସେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେଥିରେ କିଛି ଏପରି ଲେଖା ରହିଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସେ ଜନ୍ମଇ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଅଟେ ମହାବିଷ। ପୁତ୍ର ସ୍ନେହୁ ଜନ୍ମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରକ୍ଷ, ସେ ରକ୍ଷ ଯେ କରେ ସଂହାର ରକ୍ଷ। ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମୋହିତୋର, ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ଯେ ଖୋଲିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଯାମିନୀଠାରେ ଏ ସମୟ ଅନ୍ତ, ତ୍ୱରିତ ନ କଲେ ସର୍ବେ ଯିବେ ନାଶ। ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ପଙ୍କ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିସାରି ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମନରେ ବିଚାର କରୁଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଏଥିରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସର ମରଣ ଉପାୟ ରହିଛି। ପରନ୍ତୁ ଏ ପଙ୍କ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଥାଇପାରେ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି। ହେ ଭୋଳାଶଙ୍କର, ମୋର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସବୁକିଛି ତୁମ ହାତରେ, ତୁମେ ରଖିଲେ ରଖିବ, ମାରିଲେ ମାରିବ। ଏତିକି କହି ବିଷ୍ଣୁ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ତାର ଦୁଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ପଙ୍କ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରାଇଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ପଙ୍କ୍ତିଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଲା। ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ଯାମିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧାର କିମ୍ବା ରାତିର ତ୍ୱରିତ ଅର୍ଥ। ହଠାତ୍ ବିଷ୍ଣୁର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱେଦର ବିନ୍ଦୁମାନ ତାର ଶରୀର ଉପରେ ଛାପି ହୋଇଗଲା। ଭୟର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଥରି ଥରି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା, ତା ମାନେ ମୋ ନିକଟରେ ଅନ୍ଧାର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ଧାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ଏତିକି କହି ବିଷ୍ଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୃତୀୟ ପଙ୍କ୍ତିଟିକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାକୁ ଫେରିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା, ଏଥିରେ ତ ମୋତେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଗୁମ୍ଫାଟିର ଦ୍ୱାର ଫିଟିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚକ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ମୋର ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବ। କିନ୍ତୁ କିପରି? ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ସେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ହୋଇପାରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଙ୍କ୍ତିରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବ। ଏତିକି କହି ବିଷ୍ଣୁ ପୁନର୍ବାର ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାକୁ ଫେରିଗଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଙ୍କ୍ତିଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଅନେକ ସମୟ ବିତି ସାରିଲାଣି, ପରନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ପଙ୍କ୍ତିଟିର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥାଏ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜକୁ କହୁଥାଏ ଓ ଏ ପଙ୍କ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଉଛି। ବିଷ୍ଣୁ ଏପରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଚିନ୍ତା କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ତା ମନକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଭିଶାପ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ କହିଲା, ବୁଝିଲି ସବୁ। ଭୋଳାନାଥ ମୋ ଉପରେ କୃପା ରଖିଥାଅ, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଥମ ପଙ୍କ୍ତିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏତେ ବଡ଼ ମଶାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୁମ୍ଫାଟିର ଦ୍ୱାର କିପରି ଖୋଜିବେ? ମୋର ତ କିଛି ମନେ ନାହିଁ ପୂର୍ବଥର ମୁଁ କିପରି ସେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କରି ବିଷ୍ଣୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥାଏ। ଏପରି କ୍ଷଣିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ହଠାତ୍ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଲା ପରି ଅନୁଭବ କରିଲା। ସବୁକିଛି ପୂର୍ବପରି ଶାନ୍ତ ଲାଗିବାରୁ ଭୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ସେ ନିଜକୁ ମଶାଣୀର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପାଇଲା। ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇ ଉଠି ଏଣେ ତେଣେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଚାଲୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ତା ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଭୂମିରେ ଏକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର। ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖି ବୁଝି ସାରିଥିଲା କି ଏ ଦ୍ୱାରଟି ହେଉଛି ସେ ଗୁମ୍ଫାର, ଯାହା ମଧ୍ୟକୁ ତାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ନାମ ସୁମରି ସେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଗଲା। ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା କ୍ଷଣି ଗୁମ୍ଫାଟିର ଦ୍ୱାର ପୂର୍ବଥର ପରି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଜ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।